into a word of God that is so famous and everyone would have heard about it. And we are going to look from John chapter 11 and Lazarus being raised from the dead. So that's the word that we are going to look into. And if you turn with me to John chapter 11, and that's what the first miracle that was recorded by John was the wedding at Cana. Now you can see, according to John's gospel, the last miracle that was recorded in here is also this one, the one that we are reading into, which is the raising of Lazarus from the dead. யோவான் கடைசியாக அவர் எழுதின அந்த அற்புதம் வந்து லாசருவை மரித்ததிலிருந்து in John, யோவான் சுவிசேஷத்துல. So the Bible doesn't specifically mention that Jesus had a specific home, like he lived in a particular home. வேதத்துல வந்து குறிப்பிடப்படவில்லை இயேசுவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வீடு இருக்கிறது, அந்த வீட்டுல அவர் வசித்தாருன்னு எழுதப்படவில்லை. But one of the homes which actually welcomed Jesus and Jesus loved to go was the home of Lazarus, Martha and Mary. ஆனால் எப்பொழுதுமே இயேசுவை ஒரு வீட்டுல வந்து அவங்க வரவேற்று கொண்டிருந்தார்கள். இயேசுவும் அந்த வீட்டுக்கு போக மிகவும் நேசித்தார். அது மரியாள், மார்த்தா, லாசரு. So if you turn with me to John chapter 11 and verse 1 and 2, if you read 1, 2 and 3, you can see, now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. மரியாளும் அவள் சகோதரியாகிய மார்த்தாளும் இருந்த பெத்தானியா கிராமத்தில் உள்ளவனாகிய லாசரு என்னும் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான். கர்த்தருக்கு பரிமள தைலம் பூசி தன் தலைமயிரால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தவள் அந்த மரியாளே. அவளுடைய சகோதரனாகிய லாசரு வியாதியா இருந்தான். So you can see here that Lazarus of Bethany, who was the brother of Mary and Martha, was sick. இங்கே பார்க்கிறோம் பெத்தானியாலோட லாசரு மரியா மார்த்தாளோட சகோதரன், அவர் வியாதியா இருந்தார். In verse 3, therefore the sisters sent to him saying, Lord, behold, he whom you love is sick. அப்பொழுது அவனுடைய சகோதரிகள், ஆண்டவரே, நீர் சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான் என்று சொல்ல அவரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள். So you can see here that Jesus was informed by one of their close family, close friend, Mary and Martha, that the one whom Jesus loved so much was sick. இப்பொழுது அவங்க இயேசுவோட மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிற மரியாவும் மார்த்தாவும் அவர் இயேசுவிடம் சொல்லி அனுப்புறாங்க, நீங்க நேசிக்கிற ஒருவர் வியாதியா இருக்கிறார் என்று. Now in verse 4 here, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. இயேசு அதை கேட்ட பொழுது, இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவாயிராமல் தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு ஏதுவாயிருக்கிறது, தேவனுடைய குமாரனும் அதனால் மகிமைப்படுவார் என்றார். So you can see that Jesus immediately gave his judgment or his opinion or his judgment about Lazarus' sickness and the reason for that. இப்போ உடனடியாக இயேசு கிறிஸ்து லாசரு ஏன் வியாதியா இருக்கிறார் என்பதை குறித்து உடனடியாக ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறார். He says that this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. இங்கே அவர் சொல்லுகிறார், இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவானது அல்ல, தேவனுடைய மகிமைக்கு ஏதுவானது, தேவகுமாரனும் இதனால் மகிமைப்படுவார் என்று. Generally people have two ways of thinking with regard to sickness and suffering and things that we suffer. பொதுவாகவே ஜனங்கள் வந்து நம்ம வியாதிப்படுறதையோ இல்ல கஷ்டப்படுறதையோ குறித்து ரெண்டு விதமாக அவர்கள் யோசிப்பார்கள். One of the popular thought is like only bad people will fall sick. மிகவும் அதிகமாக சொல்றது வந்து கெட்டவர்கள் மட்டும்தான் வியாதிப்படுவார்கள் என்று. Only bad people will fall sick and may die. கெட்டவர்கள் மட்டும் வியாதிப்படுவார்கள், அவர்கள் இறக்கலாம். This was the view of in the word of God you can see Job and his friends. Job's friends view about Job was when he fell ill and when he had different difficult sufferings and stuff passing through, the verdict of his friends was that you say you are godly, but I don't think you are godly, because there is something in you that is not right, that's why you are sick. இங்கே யோபுவோட வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றாலும் அப்படிதான் யோபுவோட நண்பர்கள் யோபு கஷ்டத்தில் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், நீ சொல்ற நீ வந்து ரொம்ப பக்தியா உள்ளவன் என்று, ஆனால் நீ கடந்து செல்கிறதையெல்லாம் பார்த்தால் நீ பக்தி இல்லாதவன் போலதான் தெரிகிறது. We might be thinking the same today. இன்றைக்கு நாமும் அதே மாதிரி நினைக்கலாம். Might be we are thinking that another person's sickness is because he is bad. Might be when we are thinking of another person bad, automatically we are thinking we are good.
நம்ம நினைக்கலாம், ஓ இன்னொரு நபர் வந்து அவர் வியாதியா இருக்கிறான் என்றால் அவன் கெட்டவன் என்று. அவன் கெட்டவன் என்று நாம் நினைக்கும் பொழுது நாம் நினைக்கலாம் நம்ம நல்லவர்கள் என்று. Or might be we will be thinking that we are not that bad that God will punish us with sickness. He might be that bad that God is punishing with some suffering or sickness. இல்லாட்டி நம்ம நினைக்கலாம், நான் ஒன்னும் அவ்வளோ கெட்டவன் இல்ல, என்னை ஆண்டவர் வந்து எனக்கு வியாதியை கொடுக்கறதுக்கு, அந்த நபர் வந்து அவ்வளவு கெட்டவன், அதனாலதான் அதுக்கு வியாதியை கொடுக்கிறான் என்றும் நினைக்கலாம். When a rich young ruler called Jesus as good teacher, ஒரு நல்ல பணக்கார ஒரு அதிகாரி அவர் வந்து இயேசுவை நல்ல போதகர் என்று சொன்ன பொழுது, Jesus said that no one is good other than God. ஆனால் இயேசு சொன்னார், தேவனை தவிர யார் ஒருவருமே நல்லவர்கள் இல்லை என்று. Jesus was good. இயேசு நல்லவர். Till that minute there was not even a single point of sin that he had done or he had thought about. அந்த நிமிடம் வரைக்கும் அவர் எந்த ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை, நினைக்கவும் இல்லை. But the next moment or the next situation will only decide how he is going to be. ஆனால் அடுத்த நேரம் அடுத்த கணம் தான் அதை தீர்மானிக்க போகிறது அவர் எப்படி இருக்க போகிறார் என்று. So everyone here in a way are bad. எல்லாருமே ஒரு வழியில பார்த்தால் அவர்கள் கெட்டவர்கள் தான். You know, now we might be good because our situations might be like that. நம்ம இப்ப நல்லவர்களாக இருக்கலாம், ஏனெனில் நம்மளுடைய சூழ்நிலை அப்படி இருக்கிறதுனால. Tomorrow when my situation changes, I don't know how bad I will become. நாளைக்கு என்னுடைய சூழ்நிலை மாறினுச்சுனா எனக்கு தெரியாது நான் எப்படி கெட்டவனாக மாறுவேன். According to my finance, according to my family, according to whatever I have, might be I'm good now. என்னுடைய குடும்பத்தின்படி, என்னுடைய பொருளாதாரத்தின்படி நான் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறேன்படி நான் இன்றைக்கு நல்லவனாக இருக்கலாம். But when a situation changes, when something changes, the next moment will only say whether you are good or bad in the eyes of God. ஆனால் அடுத்த ஒரு சூழ்நிலை மாறும் பொழுது அடுத்த நொடியில தான் நம்ம அந்த நொடி தான் தீர்மானிக்கும் நாம் நல்லவனா கெட்டவனா என்று தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக. So if only a bad person can be sick and he dies and may die, then everyone has some sort of bad things in us which will be revealed through some situation or whatever it is. So everyone are prone for that sickness. இப்போ ஒரு கெட்டவர்கள் மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து வியாதியில இருந்து அவர்கள் மரிப்பார்கள் என்றால் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒரு கெட்டவர்களாக தான் இருப்போம். அது வந்து அதன் மூலமாக நிரூபிக்கப்படும் சில காரியங்கள். But sometimes the second view that people might have is, இரண்டாவது பார்வை அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்னவென்றால், you know, as soon as a person believes sufficiently, have sufficient faith, he will be healed. ஒரு நபருக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா அவன் சுகமாவான். You know, if he reaches the faith that is sufficient enough for healing, then he will receive healing. Then, you know, might be, you know, you might think like that, or you come across like that. இல்ல அவனுக்கு வந்து சுகமளிக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா அவன் சுகமாவான் என்று நாம் நினைக்கலாம். Sometimes we might think that way as well. அந்த மாதிரியாகவும் நான் நினைக்கலாம். But here when Mary and Martha had sent word to Jesus, இங்கே மரியாளும் மார்த்தாவும் இயேசுவுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார்கள். He sent a word to Jesus saying that, you know, you are the one Lazarus whom you love so much is sick. இப்ப அவர்கள் இயேசுவுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார்கள், நீ மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிற லாசரு அவர் வியாதியா இருக்கிறார் என்று. What do you think that when a news is coming that, Lord, behold, he whom you love is sick? Verse 3, Lord, behold, he whom you love is sick. தேவனே நீர் நேசிக்கிற ஆண்டவரே நீர் நேசிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான். You know, it might be a subtle way of him, Mary and Martha saying that, can you do something? They didn't ask to do something. They are saying that this person is sick, whom you love is sick. Now you show your love to Lazarus back. இப்பொழுது மரியாவும் மாத்தாவும் வந்து நீங்க சுகமாக்குங்கன்னு சொல்லல, ஆனா நீங்க மிகவும் சிநேகிக்கிற ஒருவர் வியாதியா இருக்கிறார், நீங்க உங்களுடைய அன்பை காமிங்கள், அவர் குணமாக்குங்க என்று சொல்கிற மாதிரி. You know, the strength of a church comes with the ministry of healing. ஒரு சபையினுடைய பலன் வந்து அவன் சுகமளிக்கிற அந்த ஊழியத்துல காணப்படுகிறது. You know, we are all called to be healing people in different sorts through the word of God, in mind, in body, in different aspects. நாம எல்லோருமே வந்து வேறு வேறு பகுதிகளில் வார்த்தையின் மூலமாகவோ இல்லை மற்ற காரியங்களின் மூலமாகவோ நாம் சுகமளிக்கிறதுக்கு நாம் உதவி செய்கிறவர்களாக இருக்கிறதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Jesus can heal any sickness. இயேசுனால என்ன மாதிரியான வியாதியா இருந்தாலும் குணமளிக்க முடியும். In the word of God he says that he healed all kinds of sickness and diseases. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது அவர் எல்லா விதமான வியாதிகளையும் அவர் குணமாக்குகிறார் என்று. So if you just see the people's view, might be thinking that only bad people will fall sick or you need sufficient faith for you to be healed, then I am not saying that, you know, Jesus will not heal everyone. Jesus can heal everyone.
இப்பொழுது வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கெட்டவர்கள் மட்டும்தான் அவர் வியாதி ஆவார்கள், அவர்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு விசுவாசம் இருந்தால்தான் அவர்கள் குணமடைவார்கள் என்று நாம் நினைத்தோம் என்றால், ஆனால் இயேசுவால குணமாக்க முடியாத நோயே இல்லை, அவரால் எல்லாரையும் குணமாக்க முடியும். Then the church cannot have a view that only ungodly people will fall sick or suffer. ஆனால் சபைக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை, இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. பக்தி இல்லாதவர்கள் மட்டும்தான் வியாதி ஆவார்கள் என்று. Or someone is sick means they are lacking faith. It is not like that. இல்லை, யாராவது ஒரு வியாதியாக இருந்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு வந்து விசுவாசம் இல்லை என்ற அர்த்தம் இல்லை. But now you can see that Jesus gave a verdict about Lazarus' sickness, saying that this sickness will not lead to death. It is for the glory of God. இங்கே லாசருவோட அந்த வியாதியை குறித்து இயேசு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறார். அந்த வியாதியானது தேவனுடைய மகிமைக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. And in verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. That's what verse 5 says. Verse 5. Yeah. இயேசு மார்த்தாளிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரியின் இடத்திலும் லாசருவின் இடத்திலும் அன்பாய் இருந்தார். So verse 3 says, therefore the sister sent to him saying, Lord, behold, he whom you love is sick. மூன்றாவது வசனத்துல, அப்பொழுது அவனுடைய சகோதரிகள், ஆண்டவரே, நீ சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான். And in verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. ஐந்தாவது வசனத்துல, இயேசு மார்த்தாளிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரியின் இடத்திலும் லாசருவின் இடத்திலும் அன்பாய் இருந்தார். Verse 6, so when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. அவன் வியாதியா இருக்கிறதற்காக அவர் கேள்விப்பட்ட பொழுது தாம் இருந்த இடத்திலே இன்னும் 2 நாள் தங்கினார். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus loved Lazarus. இயேசு லாசருவை நேசிக்கிறார். Verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. அஞ்சாவது வசனத்துல, இயேசு மார்த்தாவையும் மரியாவையும் லாசருவையும் நேசிக்கிறார். Verse 6, so when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. ஆறாவது வசனத்துல, அவர் வியாதியா இருக்கிறதை அவர் கேள்விப்பட்ட பிறகு அந்த இடத்துல பின்னும் 2 நாள் தங்கி இருந்தார். How does it sound? How does that love sound for you? இப்ப எப்படி இருக்கு அந்த அன்பு, எப்படி வந்து கேட்கிறதுக்கு இருக்கு? How can you see this love of Jesus for Lazarus and for you and me? எப்படி இந்த இயேசுவினுடைய அன்பு லாசருவுக்கும் மரியாவுக்கும் மார்த்தாளுக்கும் இருக்கிறது, உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம்? When Jesus heard Lazarus, whom he loved so much, and the whole family whom he go and stays in the house taking care sick, Jesus loved them and he decided to stay 2 more days wherever he was staying without going. இப்பொழுது இயேசு லாசருவையும் அவங்களுடைய மரியா மார்த்தா அந்த குடும்பத்தை மிகவும் நேசிக்கிறவர், அங்கே போய் அதிகமாக தங்குகிறவர். அவர் லாசரு வியாதியா இருக்கிற கேள்விப்பட்டதுக்கு பிறகு அவர் இயேசு எங்க இருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல இன்னும் 2 நாட்கள் இருக்க அவர் தீர்மானித்தார். What kind of love is that? என்ன மாதிரியான அன்பு இது? You know, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him will not perish but will have everlasting love. So we all have heard or we think that we know the love of Jesus. தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தை நேசிக்கிறதுனால அவரை விசுவாசிக்கிறவர் யாரும் மரிக்க மாட்டார்கள், நித்திய ஜீவன் அடைவார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் இயேசுவினுடைய அன்பையும் தேவனுடைய அன்பையும் இவ்வளவாக நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். It says, Apostle Paul says that I want to know Christ and I want to know the depth and width and height and breadth of his love. அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார், நான் கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும், கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை ஆழம் அகலம் நீளம் அவ்வளவாக நான் அறிய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். What is this love of Jesus? இந்த இயேசுவினுடைய அன்பு என்ன? Who was not able to even quickly take his bag and take his disciples and go to Lazarus and at least be with him or save him or do something, or at least stand in that place there, because Jesus can stand in a place and he healed that Jairus' daughter through a word far away. இப்ப இயேசு வந்து அவ்வளவாக நேசிக்கிற அவரு லாசரு வியாதியா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் பேக்கை எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் அங்க அவங்க பக்கத்துலயாச்சும் அவங்க இருக்கலாம்ல, அதுவாச்சும் அவங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்கும்ல. எப்படி அவர் வந்து ஒரு இடத்துல அவர் நின்னு அந்த ஜைரஸோட மகளை குணமாக்கினாரோ அதே போல. So he could have at least stood by there and say, in the name of Jesus, Lazarus is healed now. He could have shown his love that way. இல்ல, அவர் இருக்கிற இடத்திலேயே இருந்து இயேசுவின் நாமத்தினால லாசரு சுகமாவார் என்று அங்கிருந்தே சொல்லியிருக்கலாம்ல, அப்படியாவது அவர் அன்பை காண்பித்திருக்கலாம்ல. Now, our health and our happiness
is not the primary concern of Jesus. நம்மளுடைய ஆரோக்கியமோ நம்மளுடைய சந்தோஷமோ இல்ல இயேசுவினுடைய முதலாவதாக அவருடைய அக்கறை. We can win our own strength with our own complete mind and thought. Everything can keep ourselves healthy and happy. நம்மளுடைய சொந்த பலத்துல சொந்த காரியங்கள்னால நம்ம எப்பொழுதுமே நாம் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக வைத்திருக்க முடியும். That's how the whole world, everyone is happy and healthy even without Jesus or with Jesus, or just like that with Jesus, but not giving glory to the Lord, not considering Jesus in our life. Even being a Christian, still you can be healthy and happy in this world. இந்த உலகத்துல அப்படிதான் எல்லாரும் இயேசுவோடு இருக்கிறவர்களோ இயேசு இல்லாமல் இருக்கிறவர்களோ எல்லாருமே வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். But what is the primary concern of Jesus? ஆனால் இயேசுவினுடைய முதலாவது அக்கறை என்ன? Is for to do what brings glory to God. தேவனுக்கு எது மகிமையை கொண்டு வருகிறதோ அதை செய்வதுதான். So here in verse 4, Jesus, the reason why he didn't go to heal Lazarus' sickness or immediately go to Lazarus, was we can see in verse 4 he says, when Jesus heard that, he said, the sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. இயேசு அதை கேட்ட பொழுது, இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவாயிராமல் தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறது, தேவனுடைய குமாரனும் அதனால் மகிமைப்படுவார் என்றார். So Jesus is concerned about doing in your and my life individually of what brings glory to himself and to his Father. இயேசுவினுடைய கவனம் எல்லாம் அவருடைய அக்கறை எல்லாம் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் எது தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வருகிறதோ அவருக்கு எது மகிமையை கொண்டு வருகிறதோ அதை குறித்து தான் இருக்கிறது. Let's all say amen. Amen. I know you are saying amen because I asked to say amen. Is God so selfish? ஓ தேவன் வந்து ரொம்ப சுயநலம் உள்ளவரா? See, if I am there and if you do something that brings glory to me, then I will do something for you, means what will you think about me? இப்ப நான் இங்க இருக்கிறேன், நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை நான் செய்யறதுனால அது எனக்கு மகிமையை கொண்டு வரும்னா நான் அந்த காரியத்தை செய்கிறேன்னா நீங்க என்ன குறிச்சு என்ன நினைப்பீங்க? If you need a help and if you need a help and you need to give glory to me, give me honor, then I will help you. உங்களுக்கு ஒரு உதவி வேணும்னா நீங்க எனக்கு மகிமையை கொடுக்கணும், நீங்க எனக்கு மரியாதையை கொடுக்கணும், அப்ப நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன். Do you say me as a glorious person like God, or will you call me selfish? நீங்க என்னை வந்து தேவனை போல ஒரு மகிமையான நபர்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல என்ன சுயநலவாதின்னு சொல்லுவீங்களா? You will call me selfish. என்ன சுயநலவாதின்னு சொல்லுவீங்க? Many of them here might be thinking and sitting, why should even I give my life to the Lord? Because you are thinking about God as someone selfish. You need to do something for God so that he does something for you. இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து அப்படியாக நினைக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். ஏன் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு கொடுக்கும் பொழுது தேவன் எனக்காக ஏதோ ஒன்றை செய்ய வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நான் கொடுப்பேன் என்று. So here you can see that Jesus is thinking only about his glory and the Father's glory. இங்க இயேசு வந்து அவருடைய மகிமையை குறித்தும் அவர் பிதாவினுடைய மகிமையை குறித்து மட்டும்தான் நினைக்கிறார். He is thinking about the Son of God's name being lifted up and the Father's name being lifted up. இங்கே அவர் நினைக்கிறதெல்லாம் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும், அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். That's why he decided to stay 2 days extra in that place after hearing this news about Lazarus' sickness and knowing that he is going to die as well. அதனால் தான் லாசருவோட வியாதியை குறித்து அவர் கேட்டதுக்கு பிறகும் அந்த இடத்திலேயே அவர் 2 நாளைக்கு இருக்கிறார். அவர் லாசரு மரிக்க போகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டும். If you turn with me to John chapter 1. யோவான் 1 in verse 14. 14வது வசனம். Here John says about Jesus, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். அவருடைய மகிமையை கண்டோம். அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவனுடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. And in verse 16, you can see that John saw that word became flesh. He's full of glory as of the Father's only Son, full of grace and truth, full of glory. Here is God, Jesus, full of glory, now came to earth.
இங்கே அவர் யோவான் எப்படி அவர் இயேசுவை பார்க்கிறார், அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அவர் இயேசு பிதாவோடு இருக்கும் பொழுது அவர் மகிமை நிறைந்தவராய் இருந்தார், மகிமைக்கு ஏற்றவராய் இருந்தார், அவர் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறார் என்று. Now what is the use of for me from that glory? எனக்கு அந்த மகிமையிலிருந்து எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? In verse 16 he is saying, 16வது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், and of his fullness we have all received and grace for grace. அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாம் எல்லாரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம். Amen. Amen. Out of his fullness is what we receive. அவருடைய பரிபூரணத்திலிருந்து தான் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். The world and everything in it is ruled by Satan. The word of God clearly says. இந்த வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது, இந்த உலகம் சாத்தானால ஆளுகை செய்யப்படுகிறது என்று. But the glory of God, Jesus with full of his glory, the Father's only Son, came down to the earth so that he can fill you and me, this earth, with his glory. இங்கே ஆனால் தேவனுடைய மகிமை நிறைந்திருக்கிற அந்த குமாரனானவர் இந்த பூமிக்கு அவர் மகிமையோடு நிறைந்து இங்கே வரும் பொழுது, அப்பொழுது உங்களையும் என்னையும் இந்த பூமியையும் அவர் மகிமையினால் நிரப்ப முடியும் என்று. So he fills this earth with his glory so that we can receive of his glory. அவர் இந்த பூமியை அவருடைய மகிமையினால நிரப்பும் பொழுது நாம் அவருடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். The Lord can only do his will in your life only through his glorious presence in you and around you. தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு அவருடைய மகிமை உங்களிடம் இருக்கும் பொழுதும் உங்களை சுற்றி இருக்கும் பொழுதும் தான் அவர் அதை செய்ய முடியும். We can only receive of God's glory, of what is pertaining to God. நம்ம தேவனுடைய மகிமையை மட்டும்தான் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி. You can only receive of God's glory. Whatever we receive should be of God's glory. அது மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்க முடியும். தேவனுடைய மகிமையில் இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும். Without God's glory, without his power, without his presence around us and in us, we cannot receive anything of God. Without that, தேவனுடைய மகிமை இல்லாமல், தேவனுடைய மகிமை நம்மிடம் இல்லாமல், தேவனுடைய மகிமை நம்மை சுற்றி இல்லாமல் நாம் எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. So for even Lazarus to receive anything of God, லாசருமே தேவனுடைய ஏதாவது ஒன்றை அவர் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், there God needs to be glorified. அங்கே தேவன் மகிமைப்பட வேண்டும். Without God being glorified, you and me also cannot receive anything of God. நீங்களும் நானும் கூட தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படாமல் தேவனுடைய மகிமையிலிருந்து நாம் எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. You might be thinking in your mind that I didn't give glory to God at all. I am just leading my life. How did I even reach till this point? நீங்க நினைக்கலாம், நான் தேவனுக்கு எந்த மகிமையும் கொடுக்கவே இல்லையே, நான் பாடி என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், எப்படி இவ்வளவு தூரம் நான் I am thinking about myself, my selfish things. I am thinking about everything that I want. Now how do you think I am living such successfully? நான் என்னை குறித்து தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறேன், நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க நான் இப்ப நல்லா வெற்றிகரமா வாழ்றேன் என்று? Might be first thing is you are purely, God is merciful on you, first thing. முதலாவதாக உங்கள் மேல் தேவன் மிகவும் இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார். And the second thing is through your own ways and through everything of your own plans you have received everything from the world only. இரண்டாவது இந்த உலகத்திலிருந்து உங்களுடைய சொந்த திட்டத்தின்படி சொந்த வழியின்படி நீங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டிருக்கலாம். But here God wanted to give Lazarus something that comes through his glory. ஆனால் இங்கே தேவன் அவருடைய மகிமையிலிருந்து கிடைக்கிற ஒரு காரியத்தை லாசருக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். Now if you read from verse 7 onwards, from in John chapter 11, if you read from verse 7, யோவான் 11:7 இருந்து வசனம் 7 இருந்து till this are you with me in the journey? இதுவரைக்கும் இந்த பயணத்துல நீங்க என்னோட கூட இருக்கிறீர்களா? Till verse 7 is it clear? Till verse 6 it is clear? 6வது வசனம் வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கிறதா? How can you receive from God? எப்படி நீங்க தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? Just put prayer and say hallelujah hallelujah and just sit and think that I prayed for 1 hour and I get, unless the God's glory comes and surrounds you, in you, upon you, you cannot receive from God. நீங்க நினைக்கிறீங்களா 1 மணி நேரத்துக்கு நான் உட்கார்ந்து ஜெபிச்சிட்டேன், அந்த ஜெபத்துல இருந்து எனக்கு கிடைக்கும்னு? தேவனுடைய மகிமை உங்கள் மேல் இல்லாமல், உங்களை சுற்றி இல்லாமல், தேவனுடைய மகிமையிலிருந்து நீங்கள் எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Glorify God when you pray. நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். When you walk you glorify God. நீங்கள் நடக்கும் பொழுது தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். Always be aware of his power and his presence in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய பிரசன்னத்தையும் உணருங்கள். So that you can give thanks to Lord in all circumstances. அப்பொழுது எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த முடியும். And you know that your life you will receive only from God because of his glory that is upon you.
அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் தேவனுடைய மகிமை உங்கள் மேல் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய மகிமையிலிருந்து மட்டும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று. Now you can see that after everything Jesus said, stayed 2 days there, and now he has changed his mind. இப்பொழுது இயேசு 2 நாளைக்கு அங்க தங்கி இருந்துட்டு இப்பொழுது அவர் மனதை அவர் மாற்றி In இருக்கிறார். verse 7, then after this he said to the disciples, let us go to Judea again. அதன் பின்பு அவர் தம்முடைய சீஷரை நோக்கி நாம் மறுபடியும் யூதேயாவுக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். And then after 2 days of staying there, now Jesus wants to go back to Bethany to see Lazarus. இப்ப 2 நாள் அங்க தங்கினதுக்கு பிறகு இயேசு பெத்தனிக்கு போய் லாசருவை பார்க்க விரும்புகிறார். Now the disciples in verse 8 said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and are you going there again? அதற்கு சீஷர்கள், ரபி, இப்பொழுதுதான் யூதர் உம்மை கல்லெறிய தேடினார்களே, மறுபடியும் நீர் அவ்விடத்திற்கு போகலாமா என்றார்கள். Now Jesus already wanted to go there, but he has a set of disciples who are so concerned about Jesus. இங்கே இயேசு இப்பொழுது போக அவர் தீர்மானித்து விட்டார். ஆனால் இயேசுவுக்கு கொஞ்சம் சீஷர்கள் இருக்கிறார்கள். இயேசுவை குறித்து எப்பவும் கவலைப்படுகிறவர்கள், அக்கறை உள்ளவர்கள். Now when Jesus is going to go to Judea near Jerusalem in Bethany, what is happening is, if you read the previous chapter in John chapter 10, they were all ready to kill Jesus because Jesus said that he is the good shepherd. இப்பொழுது நீங்கள் இயேசு அங்க ஜெருசலேமுக்கு யூதேயாவுக்கு அவர் பெத்தனிக்கு அருகாமையில் இருக்கிற அங்க பெத்தனிக்கு போற அந்த நேரத்துல அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னா 10வது அதிகாரத்துல நீங்க படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர் நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொன்னதுக்காக அவர்கள் எல்லோரும் அவரை in John chapter 10 and verse 31, then the Jews took up stones again to stone him. In John chapter 10 verse 31. யோவான் 10:31ல அப்பொழுது யூதர்கள் மறுபடியும் அவர் மேல் கல்லெறியும்படி கல்லுகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள். Because they think that Jesus is blaspheming. இயேசு பழி சொல்லுகிறார் என்று யூதர்கள் எல்லோரும். Verse 33, the Jew answered him saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being a man make yourself God. யூதர்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, நற்கிரியை நிமித்தம் நாங்கள் உன்மேல் கல்லெறிகிறதில்லை, நீ மனுஷனாயிருக்க உன்னை தேவன் என்று சொல்லி இவ்விதமாக தேவ தூஷணம் சொல்லுகிறபடியினால் உன்மேல் கல்லெறிகிறோம் என்றார்கள். So now for Jesus to now go to Bethany, to Judea, surely he and along with his disciples will be stoned by the Jews who are in Jerusalem. இப்பொழுது இயேசு அந்த யூதேயாவுக்கு பெத்தனிக்கு போக வேண்டும் என்றால் அங்கே நிச்சயமாக யூதர்கள் இயேசுவையும் அவர் சீஷர்களையும் கல்லெறிவார்கள். So they are warning Jesus. அவர் இயேசுவை அவர்கள் எச்சரிக்கை பண்றாங்க. But in verse 9 Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. Verse 10, but if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. Verse 9. இயேசு பிரதியுத்தரமாக, பகலுக்கு 12 மணி நேரம் இல்லையா? ஒருவன் பகலிலே நடந்தால் அவன் இந்த உலகத்தின் வெளிச்சத்தை காண்கிறபடியினால் இடரமாட்டான். 10, ஒருவன் இரவிலே நடந்தால் தன்னிடத்தில் வெளிச்சம் இல்லாதபடியினால் இடருவான் என்றார். So you can see here that when Jesus wanted to go to Bethany to see Lazarus, he had a problem, and the disciples thought that it is not a good idea now to go. If you would have gone, you should have gone immediately. Now waiting 2 days and then going, what is the whole use? You don't know what is happening. இப்பொழுது இயேசுவும் சீஷர்களும் பெத்தனிக்கு போக வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது. அவர்கள் அந்த 2 நாளைக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச உடனே போயிருந்தா பரவாயில்ல, ஆனால் 2 நாளைக்கு அப்புறம் இப்ப போனா என்ன பிரயோஜனம் என்று அவர்கள் சீஷர்கள் நினைக்கிறார்கள். So you can see that Jesus is giving an answer, and he's saying that, see, in a day there is 12 hours. As long as you are in the day and you are walking in daylight, you can do the work. இங்க இயேசு அவர்களுக்கு பதில் சொல்லுகிறார், ஒரு பகல்ல 12 மணி நேரம் இருக்குது. பகலா இருக்கும் பொழுது நீ நடந்து போனே என்றால் அந்த பகல்ல நீ எப்படியோ அங்க போய் சேர்ந்தறலாம் என்று. And then in verse 11, these things he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. இவைகளை அவர் சொல்லிய பின்பு அவர்களை நோக்கி, நம்முடைய சிநேகிதனாகிய லாசரு நித்திரை அடைத்து நிற்கிறான், நான் அவனை எழுப்ப போகிறேன் என்றார். Then the disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. அதற்கு அவருடைய சீஷர்கள், ஆண்டவரே, நித்திரை அடைந்திருந்தால் சுகமடைவான் என்றார். However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest in sleep. இயேசுவானவர் அவனுடைய மரணத்தை குறித்து அப்படி சொன்னார், அவர்களோ நித்திரை செய்து இளைப்பாறுகிறதை குறித்து சொன்னார் என்று நினைத்தார்கள். Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி, லாசரு மரித்து போனான். And in verse 15, and I am glad for your sake that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. நான் அங்கே இராததினால் நீங்கள் விசுவாசம்
இருக்கிறதற்கு ஏதுவண்டென்று உங்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்படுகிறேன். இப்பொழுது அவனிடத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். Verse 16, then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, let us also go that we may die with him. அப்பொழுது திதுமு என்னப்பட்ட தோமா மற்ற சீஷர்களை நோக்கி, அவருடைய கூட மரிக்கும்படி நாமும் போவோம் வாருங்கள் என்றான். So Jesus had two problems. இப்ப இயேசுவுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு. If Jesus goes to Bethany, the Jews are going to stone him. இயேசு பெத்தனிக்கு போனா யூதர்கள் கல்லெறிய போகிறார்கள். And second problem, and the biggest problem that Jesus has is, இரண்டாவது பிரச்சனை, பெரிய பிரச்சனை இயேசுவுக்கு இருக்கிறது என்னவென்றால், he has some disciples, this 12 disciples with him, who are so childish, who only think they see nothing through the eyes of God. They only see everything as food, A as A. Sleeping means that's it, they won't understand anything. They only think in a childish, materialistic, worldly way. இப்ப இயேசுவுக்கு கொஞ்சம் சீஷர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு குழந்தைத்தனமாக எது ஒன்றையும் தேவனுடைய கண்களின்படி பார்க்காமல் நித்திரை அடைகிறார்கள் என்றால் தூங்குறாங்க என்று நினைக்கிறார்கள். அந்த மாதிரியாக காரியங்களை அவர்கள் வெளிப்படையாக நினைக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். When Jesus said that Lazarus is sleeping, the disciples are saying, let him sleep so that when you sleep you can get well, isn't it? If you sleep well, all the sickness will go. இயேசு லாசரு நித்திரை அடைந்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது சீஷர்கள் உடனே நித்திரை அடைந்திருக்காருன்னா நல்லா தூங்கட்டும், அப்ப சீக்கிரம் நல்லா குணமா வரும். And now when Jesus told that Lazarus is dead, now the disciples are now saying that, okay, let us all now go and die along with Jesus. This is not sarcasm. இப்பொழுது இயேசு லாசரு மரித்து விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சீஷர்கள் சொல்கிறாங்க, சரி வாங்க நம்மளும் இவரோட கூட போய் நம்மளும் மரித்து போவோம் என்று. And now we can see that after all this conversation, so verse 17, so when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. இயேசு வந்தபோது அவன் கல்லறையில் வைக்கப்பட்டு 4 நாளாயிற்று என்று கண்டார். The one thing that the Lord is clearly saying, Jesus is pointing out, or God is saying to you and me, is about delays. இங்கே ஒரு காரியம் இயேசுவும் இங்கே அவர் குறிப்பாக சொல்லுகிறார், தேவனும் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் காண்பிக்கிறது என்னவென்றால் தாமதம். By the time Jesus reached Lazarus' house, he was dead and in the tomb for 4 days. அவர் இயேசு அந்த லாசரு இடத்துக்கு போகும் பொழுது அவர் மரித்து 4 நாட்கள் கல்லறையில இருக்கிறார். This delay was deliberately from Jesus. இந்த தாமதம் வேண்டுமென்றே இயேசுவினால செய்யப்பட்டது. Some things in our life will work better when there are delays. சில காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தாமதம் வரும் பொழுது அது நன்மையாக முடியும். Some things in our life is better for us to suffer because of delay rather than fighting for it. சில காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தாமதமானாலும் பரவாயில்லை என்று நாம் கஷ்டப்பட வேண்டும், அதுக்காக நாம் போராடுவதற்கு பதிலாக. Through these delays, Jesus only intended the glory of God in Lazarus' life. இந்த தாமதங்களினால இயேசு தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம் தான் லாசருடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு இருந்தது. Through this delay, God wanted to show the love that God has towards Lazarus. இந்த தாமதத்தின் மூலமாக தேவன் லாசரு மேல வைத்திருக்கிற அன்பை காண்பிக்க அவர் விரும்புகிறார். In the end, that Lazarus was raised from the dead. இந்த உங்களுக்கு கடைசியாக தெரியும், லாசரு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். God's name was glorified. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது. But you can see that God deliberately brought in a delay, and he was in the tomb with decaying for 4 days, and then God did his work. ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த தாமதம் வேண்டுமென்றே அது கொண்டு வரப்பட்டது. லாசரு அந்த கல்லறையில 4 நாட்கள் இருந்து அவர் துர்நாற்றம் அடைந்து இருந்தார். What does it mean to be loved by Jesus? இயேசுவினால நேசிக்கப்படுவது என்றால் என்ன அர்த்தம்? Do you think that being loved by Jesus means whatever I ask from my mind and whatever I think is better or good for me, God just provides me and he loves me? இப்ப இயேசு என்னை நேசிக்கிறார் என்றால் நான் என்னுடைய மனதுல எனக்கு எதுவெல்லாம் நல்லது என்று நினைக்கிறேனோ அதை அவர் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதா? Do we do that to think about like that about our little children? நம்மளுடைய சின்ன பிள்ளைகளை குறித்து நாம் அப்படியே நினைக்கிறோம்? Do we part away with all that we have because our children want it? நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வேணும் என்கிறதுக்காக நம்மளிடம் இருக்கிறதை எல்லாம் நாம் அப்படியே கொடுக்கிறோமா? No, we don't give it to them because we know, because our love for them is for them to be in a everlasting, long lasting joy and happiness.
ஏன் நாம் அப்படியே கொடுக்க மாட்டோம். ஏனென்றால் நமக்கு பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் மேல இருக்கிற அன்பு என்னவென்றால் என்றென்றைக்கும் நித்தியமாக அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று. How we love our children is to give them what they need the most. நாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை நேசிக்கிறோம் என்றால் அவர்களுக்கு எது மிகவும் அத்தியாவசியம் தேவையாக இருக்கிறதோ அதை கொடுக்கிறது தான். So how did Jesus love Lazarus, and how does love of Jesus mean for you and me? இயேசு எப்படி லாசருவை நேசித்தார்? உங்களுக்கும் எனக்கும் இயேசுவினுடைய அன்பு என்றால் என்ன அர்த்தம்? Love means giving what we need the most. அன்பு என்றால் நமக்கு எது மிகவும் அதிகமாக தேவையோ அதை கொடுக்கிறது. What we need the most is not a healing. நமக்கு மிகவும் அதிகமாக தேவை என்பது அது சுகமளிப்பது அல்ல. But what we need is a full and endless experience of a glory of God in our life. ஆனால் நமக்கு தேவை என்னவென்றால் எப்பொழுதும் நிறைந்த தேவனுடைய மகிமை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். Love means giving whatever brings longest, fullest joy in our life. அன்பு என்றால் எது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் அதிகமாக நித்தியமாக ஒரு சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருகிறதோ அதை கொடுப்பது. And Jesus exactly knows what can bring long lasting, everlasting joy in your life. Just like how he knew in the life of Lazarus, he knew in everyone's life how or what can bring everlasting joy and happiness in your life. இயேசுக்கு எப்படி லாசருடைய வாழ்க்கையில எது சந்தோஷம் என்று தெரிந்ததோ அதே போல உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு எது மிகவும் நித்தியமாக நீண்ட நாளுக்கு அது சந்தோஷமாக இருக்கும் என்பதே அவருக்கு தெரியும். So let us learn a lesson today. இன்றைக்கு நாம் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்வோம். Let us not always think about our immediate comfort and happiness and try to live our life. நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை உடனடியாக நமக்கு எது ஆறுதல் கிடைக்கிறது, உடனடியாக எது நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது என்பதை குறித்தே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் நடத்த வேண்டாம். But what we need is things that will keep us in the center of glory of God in our life. ஆனால் நமக்கு என்ன தேவை என்றால் தேவனுடைய மகிமையை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மையமாக வைத்துக் கொண்டு இருப்பதுதான். And in verse, you can see in verse 9 and 10, Jesus is saying that we read, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. இயேசு பிரதியுத்தரமாக, பகலுக்கு 12 மணி நேரம் இல்லையா? ஒருவன் பகலிலே நடந்தால் அவன் இந்த உலகத்தின் வெளிச்சத்தை காண்கிறபடினால் இடற மாட்டான். But verse 10, but if one walks in night, he stumbles because the light is not in him. ஒருவன் இரவிலே நடந்தால் தன்னிடத்தில் வெளிச்சம் இல்லாதபடினால் இடறுவான் என்றான். Well, in the middle of Lazarus, Jesus is teaching a lesson to his disciples saying, see, if we are going from here and if God has kept light and if you are walking in the light, even if you are going there, no one can do anything to us, no one can stone us, no one can kill us. We are going for the glory of God and God's name will be glorified. That's all. இங்கே இந்த லாசருவனுடைய கதைக்கு மத்தியில இயேசு சீஷர்களுக்கு அவர் ஒரு பாடம் கற்பிக்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார், தேவன் நமக்கு வெளிச்சத்தை வைத்திருக்கும் பொழுது தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறதற்காக நாம் தேவனுடைய வெளிச்சத்தில் நடக்கும் பொழுது யார் ஒருவரும் நமக்கு எதிராக வர முடியாது, யார் ஒருவரும் நம்ம மேல் கல்லறிய முடியாது என்று அவர் சொல்லுகிறார். If God has kept for you daylight, 12 hours of day for you to work, then no one can stop it as long as you are ready to walk in that light. தேவன் உங்களுக்காக ஒரு பகல் வெளிச்சத்தை வைத்திருக்கும் பொழுது 12 மணி நேரம் பகலில் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியும் என்கிற பொழுது யார் ஒருவரும் உங்களுக்கு எதிராக வர முடியாது. Why should you change your lifestyle? Why should you change things that you think that is not of God because of fear? எதற்காக நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்கிறீர்கள்? எதற்காக நீங்க உங்களுடைய மனதுல நினைக்கிறீங்க இது தேவனுடையது அல்ல என்று? அது பயத்தினாலயா? As long as God has kept for me day and daylight, I am going to go forward and do what the Lord wants me to do. எனக்கு தேவன் பகலையும் பகல் வெளிச்சத்தையும் வைத்திருக்கிற வரைக்கும் நான் முன்னோக்கி சென்று நான் தேவனுக்காக செய்ய வேண்டியதை செய்வேன். And you can see here that this is what Lord is calling us for. இதற்காக தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். The disciples were not ready to go, but then they decided to follow Jesus. முதல்ல சீஷர்கள் ஆயத்தமா இல்ல போகிறதுக்கு, ஆனா அதுக்கு பிறகு இயேசுவை பின்பற்றி சென்றார்கள். So you can see that they went there and they saw Lazarus in the tomb for 4 days. அங்க அவர்கள் போய் பார்த்தார்கள், லாசரு 4 நாட்கள் கல்லறையில இருக்கிறார். Now you can see that in verse 18 and 19, now Bethany was near Jerusalem about 2 miles, and many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother.
பெத்தானியா ஊர் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் ஏறக்குறைய 2 மைல் தூரத்தில் இருந்தது. யூதரில் அநேகர் மார்த்தாள் மரியாள் என்பவர்களுடைய சகோதரனை குறித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும்படி அவர்களிடத்தில் வந்திருந்தார்கள். Now verse 21. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been there here, my brother would not have died. மார்த்தாள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். The same words you can see Mary also said in verse 32. Then when Mary came to Jesus and saw him, she fell down at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான் என்றாள். And that was the view of Martha and Mary, that if you would have been with Lazarus, with my brother, when he was sick, he would not have died. இதுதான் மார்த்தாவும் மரியாவும் நினைக்கிறார்கள். என்னுடைய சகோதரர் அவர் வியாதியாக இருக்கும் பொழுது நீங்க இயேசு இந்த இடத்துல இருந்திருந்தீங்கன்னா அவர் மரிச்சிருக்க மாட்டார் என்பது. Sometimes even you and me might be thinking the same way only, isn't it? சில நேரத்துல நீங்களும் நானும் அப்படியே தான் நினைக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் இல்லையா? Jesus, if you are with me, then this thing would not have happened. இயேசு நீங்க இப்ப என்னோட கூட இருந்திருந்தீங்கன்னா இந்த காரியம் நடந்திருக்காது. You know, if this is if you would not have allowed this to happen. And also the people were also the same in verse 37. And some of them said, could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? That was the people's opinion. Martha, Mary, people, everyone's opinion same. Yeah, sister. அவர்களில் சிலர், குருடனுடைய கண்களை திறந்த இவர் இவனை சாகாமல் இருக்க பண்ணவும் கூடாதா என்றார்கள். So you can see that everyone was not seeing the love of Jesus, but they were in a way accusing Jesus of what he has not done in their life. இப்பொழுது எல்லாருமே மார்த்தா மரியாள் அந்த ஜனங்கள் எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க இயேசு இருந்திருந்தா அங்க நடந்திருக்காது என்று. எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்துல இயேசுவை வந்து குறை சொல்லுகிறார்கள். You know, do you think that it was a statement that it was said that, Lord, if you would have been here, this would not have happened? Is it a statement that was said out of love? It was said out of an intention to give a nudge to Jesus, saying that you are not here when I needed help. இங்க இந்த அவங்க சொன்ன அந்த வாக்கியம், தேவனே நீங்க இந்த இடத்துல இருந்திருந்தா இது நடந்திருக்காதுன்னு சொன்னது வந்து அவர் மேல இருக்கிற அன்புனால சொன்ன மாதிரியா இருக்கு, இல்ல அவரை வந்து ஒரு இடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓ, நீங்க இருந்திருந்தா இங்க நடந்திருக்காது என்று சொல்கிற மாதிரி. You know, did they see the love of Jesus? அவர்கள் இயேசுவினுடைய அன்பை பார்த்தார்களா? Did they even know who Jesus was? அவர்களுக்கு தெரியுமா இயேசு யார் என்றாவது? Did they even think of Jesus' heart and how he loved Lazarus, when every time they are saying the one whom you loved is sick, the one who is loved is like this? They didn't understand the love of Jesus for Lazarus at all. அவர்கள் லாசரு மேல இயேசு வைத்திருக்கிற அன்பை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா? ஒவ்வொரு தடவையும் சொன்னார்களே, நீ நேசிக்கிற லாசரு, நீ நேசிக்கிற லாசரு என்று. அந்த அன்பை அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களா? Our measurement of love is depending on what God gives to me that I want. If that is not there, our conclusion is Jesus doesn't love me. நம்மளுடைய தேவன் மேல நம்ம தேவன் நம்ம மேல வைத்திருக்கிற அன்பை நம்ம எப்படி அளவிடுறோம் என்றால், எனக்கு வேணுங்கிறத தேவன் கொடுத்தார் என்றால் அவர் நேசிக்கிறார், இல்லாட்டி இயேசு என்னை நேசிக்கவில்லை. But Jesus wants to give everything that is pertaining to your life according to the will of God. For that, if there is going to be a delay, there will be a delay. ஆனால் இயேசு தேவனுடைய சித்தத்தின்படி உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுக்கிறவராக தான் இருக்கிறார். அது தாமதம் இருந்தது என்றால் அதில் ஒரு தாமதம் இருக்கிறது. But the Lord's name is glorified. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். The Lord's name will be glorified in the delay. அந்த தாமதத்துல தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். The Lord's name will be glorified in the middle of your suffering. உங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு மத்தியில தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். The Lord's name will be glorified in the middle of your losses. உங்களுடைய இழப்புக்கு மத்தியில தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். You don't need to change your life or change the way you are thinking so that you don't suffer. If you are not ready to suffer, if you are not ready to accept that delay, then you are saying to the Lord that I don't want to live according to your glory, I want to live in my ways. இப்பொழுது நாம் அந்த கஷ்டப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொண்டோம் என்றால் நாம வந்து தேவனுடைய நாமத்துக்காக நாம் வாழவில்லை, நம்மளுடைய தேவைக்காக தான் நாம் வாழ்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Martha was also a woman of faith. மார்த்தாவும் ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு பெண். Including Mary and Martha, but they were two different characters. மரியாளும் மார்த்தாளும் தான் அவங்க இரண்டு வித்தியாசமான கதை. You know, you can see that when Martha said to Jesus that if you had been there, I would not have, my brother would not have died.
மார்த்தா சொல்லும் பொழுது, ஓ நீங்க இங்க இருந்தீங்கன்னா என்னுடைய சகோதரர் மரித்திருக்க மாட்டார் But என்று. when she says a statement of faith after that, verse 22, but even now I know that whatever you ask of God, God will give you. இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருளுவார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள். Jesus said to her, your brother will rise again. இயேசு அவனை நோக்கி உன் சகோதரர் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்றார். Verse 24, Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. அதற்கு மார்த்தாள் உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் கடைசி நாளிலே அவனும் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றான். But Jesus in verse 25 said this profound statement. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And verse 26, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான். இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார். You know, Martha said to Jesus that, oh, I know that even now if you ask God, he will do it for you. மார்த்தா வந்து இயேசுவினிடத்தில் சொல்கிறார், இப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னா கூட தேவன் உங்களுக்காக செய்வார் என்று. Then Jesus immediately told, your brother will rise again. அப்பொழுது இயேசு உடனே சொல்கிறார், உன்னுடைய சகோதரர் உயிர்த்தெழுவார் என்று. Now Martha has heard in theology that one day we will all be resurrected. As we all know this theology that, you know, we all know that one day we will all be resurrected. But it is not freed you from any fear of death in your life, you know. நமக்கு மார்த்தா உடனே அவ வந்து அந்த இறையியல் படி தியாலஜி படி அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம உயிர்த்தெழுவோம். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம உயிர்த்தெழுவோம் என்று. ஆனால் அதற்காக நம்ம மரணத்துக்காக பயப்படாமல் இருக்கிறோமா? You know, Jesus is saying your brother will rise again, and Martha is saying, I know Jesus that one day in the last day everyone will resurrect. Yeah, like that Lazarus will also resurrect. இயேசு சொல்லுகிறார் லாசரு உயிர்த்தெழுவான் என்று. அப்பொழுது உடனே மார்த்தா சொல்லுகிறாங்க, எனக்கு தெரியும் இயேசுப்பா, நான் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எல்லாம் உயிர்த்தெழுவோம் என்று. Does you and me knowing that one day we will resurrect is comforting you today in any way? உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம உயிர்த்தெழுவோம் என்று தெரிஞ்சு கொள்வது இன்றைக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறதா? Why are we celebrating Easter today? எதற்காக இன்னைக்கு நாம் இந்த ஈஸ்டரை Why are செலிப்ரேட் we all happy for Easter today? எதற்காக நாம் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கோம் அன்னைக்கு No, ஈஸ்டர்? I think we are putting new dress and making ourselves happy. நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் புது Dress போட்டு நம்மளே You know when you put a new dress and something like that, it gives a new vibes in you. You know, so you are making yourself happy by doing this. நம்ம வந்து ஒரு புது Dress எல்லாம் போட்டுட்டோம்னா நமக்குள்ளே ஒரு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். You know, அதனால புதிய when Dress Benita started the worship, she told like, how many of you believe you are free? பெனிதா வந்து ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவன் சொன்ன, எத்தனை பேர் நீங்க விடுதலையா இருக்கிறீங்கன்னு I turned to Nivi and told that if I say any other answer, they won't accept. நிவி சொன்னாங்க, நான் இப்ப ஏதாவது ஒரு பதில் சொன்னேன்னா நான் நிவிக்கு சொன்னேன். அவங்க நிவி கிட்ட சொன்னாங்க, நான் இப்ப என்ன பதில் சொன்னாலும் அவங்க அவங்க என்கிட்ட பாஸ்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க, மனசுல இருந்தாலும் சொல்லுவாங்களா அவங்க வெளியில. I told to her that any other answer also is not going to accept. So I have to say I am free and lift my hand and jump only. நான் வந்து நிவி கிட்ட சொன்னேன், நான் வந்து இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சா கூட நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன், நான் வந்து கையை உயர்த்தி நான் சந்தோஷம் விடுதலையா இருக்கேன்னு தான் சொல்ல முடியும். Even the resurrection, the Lord is resurrected. We are all happy today. You know why is that happiness for? தேவன் உயிர்த்தெழுந்தார். எதற்கு நாம எல்லாரும் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கோம்? எதற்காக தெரியுமா அந்த சந்தோஷம்? Because God has overcome death. ஏனெனில் தேவன் மரணத்தை ஜெயித்தார். That means Jesus is giving the answer. He is saying that now you are looking unto me. இயேசு இங்கே சொல்கிறார், நீ இப்பொழுது என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். Martha knows everything about resurrection. மார்த்தாவுக்கு உயிர்த்தெழுதலை குறித்து எல்லாம் தெரியும். She knows that in the last day we will be resurrected. அவளுக்கு தெரியும் கடைசி நாட்கள்ல நாம் உயிர்த்தெழுவோம் என்று. But she didn't know one truth. ஆனால் அவளுக்கு ஒரு உண்மை தெரியவில்லை. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். Now you don't need to think about your brother. I know you have a sorrow about your brother. You have everything, but the only thing that you can do right now is look at me, because I am the resurrection and the life. இப்ப இயேசு சொல்கிறார், உன்னுடைய சகோதரரை குறித்து உனக்கு வந்து கஷ்டமெல்லாம் இருக்குது, அது சரி, ஆனா இப்ப நீ என்ன பாரு, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். And he says, now he is giving an answer. He says, he who believes in me, though he may die, he shall live. என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். That is for Lazarus. அது லாசருக்கு. Lazarus, even though now he is died, is there even a small comfort in you knowing that even though he died,
he lives now. Do you have that comfort? That's what he's asking Martha. இங்கே லாசரு மரித்திருந்தாலும் அவன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் பிழைப்பான். உனக்கு அந்த கொஞ்சமாச்சும் அந்த ஆறுதல் இருக்கிறதா? And then he's saying to Martha, and whoever lives and believes in me shall never die. மார்த்தாவிடம் சொல்கிறார், உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் யாரும் என்றென்றைக்கும் மரிக்காமலும் இருப்பார்கள். We are all happy for Easter. நாம் எல்லோரும் ஈஸ்டருக்காக சந்தோஷமா இருக்கோம். Do you really know that in your family, your children, your husband, wife, family, everyone, when they die, they will live again? Do you believe have they given their life to Jesus? Then you can be happy in this Easter at least a wee bit. உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய குடும்பத்துல உங்களுடைய சகோதரரோ உங்களுடைய குடும்பத்துல உள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அவர்கள் மரித்தாலும் அவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டா? அப்படி உண்டு என்றால் நீங்கள் இந்த or at least do you have a comfort for yourself that today if you die you will live again? இல்ல உங்களுக்கு வந்து விசுவாசம் இருக்கிறதா இன்றைக்கு நீங்கள் மரித்தால் நீங்கள் உயிர் தெழுவீர்கள் என்று? Because Jesus resurrected from the dead, I also live. Yes, I get strength to live now. I get comforted to live now. But also the first hope and joy is I will be resurrected in the last day. That is the first hope that we have. இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், அதனால் நானும் பிழைப்பேன் என்று. ஆமாம், இன்றைக்கு அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் அவருடைய வல்லமையில இன்றைக்கு நாம் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு நாள் நான் மரித்தாலும் நான் உயிர்த்தெழுவேன் என்கிற நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். Now Martha and Mary, Jesus is saying, now Lazarus is dead. He is alive. Even though he is dead, he lives. Don't look at there. Look at me. I am the resurrection and the life. இங்கே இயேசு மார்த்தாளிடம் சொல்லுகிறார், லாசரு மரித்து போனான், அவன் மரித்தாலும் விசுவாசம் உள்ளவன், அவன் பிழைப்பான். ஆனால் நீ அதை பார்க்காதே, என்னை பாரு, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய். I am the one who is going to resurrect you. நான் தான் உன்னை உயிர்த்தெழ பண்ண போகிறேன். In the last day you told no everyone will be resurrected. This me, I am the one who is going to resurrect you and I am the resurrection. நீ சொன்னியல்ல கடைசி நாள்ல எல்லாருமே உயிர்த்தெழுவாங்க என்று. நான் தான் உன்னை உயிர்த்தெழ பண்ண போகிறேன், நானே உயிர்த்தெழுதல் என்று சொல்லுகிறார். See, someone resurrected is just a moment, a moment action. ஒருத்தர் உயிர்த்தெழுகிறது அந்த ஒரு நேரம் செயல். After resurrected he needs to have life. அது உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு பிறகு அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வேண்டும். That's why Jesus is saying I am the resurrection and the life. அதனால்தான் இயேசு சொல்கிறார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். In the last day you will be resurrected and you will have life with God. அந்த கடைசி நாட்கள்ல நீங்க உயிர்த்தெழ பண்ணுவீங்க, அதோடு கூட தேவனோடு கூட நீங்க ஜீவனோடு இருப்பீர்கள். And believing and having hope in that you will have life now. அதில் நீங்கள் நம்பிக்கையா விசுவாசமாக இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டு. Without we having a hope in our resurrection and our comfort in our resurrection, you cannot even at this moment have hope in your current life now. நீங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம உயிர்த்தெழ போகிறோம், தேவனோடு கூட ஜீவனோடு இருக்க போகிறோம் என்ற விசுவாசம் என்ற நம்பிக்கை இல்லை என்றால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அதை குறித்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது. But then Jesus here is seeing, and he saw Mary, Martha and every people, worrying about if you have been there, he would not have died, and they are weeping and everything. Yes, it is sorrow. It is sorrowful situation. Death has a toll on us. Yes. இயேசு அந்த இடத்துல அவர் பாக்குறாரு, மார்த்தா மரியா அந்த ஜனங்கள், அங்க உள்ள ஜனங்கள் எல்லாருமே வந்து நீங்க இருந்திருந்தா அவர் மரிக்காம இருந்திருப்பாரே என்று. அந்த மரணம் அது துக்கமான ஒரு நேரம் தான். But here you can see that Jesus, then when Mary came where Jesus was and saw, and he told that, then when Jesus saw Mary weeping, verse 33, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான் என்றாள். அவள் அழுகிறதையும் அவளோட கூட வந்த யூதர்கள் அழுகிறதையும் இயேசு கண்டபோது ஆவியிலே கலங்கி துயரமடைந்தார். So you can see that Jesus was troubled inside seeing the people crying. இயேசு அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அழுகிறதை பார்த்து அவர் ஆவியிலே கலங்கினார். And then you can see that he is asking in verse 34, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. அவனை எங்கே வைத்தீர்கள் என்றார். ஆண்டவரே, வந்து பாரும் என்றார்கள். And then the shortest verse in the Bible came. Sunday school children all like that verse. Verse 35, Jesus wept. இயேசு கண்ணீர் விட்டார். The first memory verse that they asked me to say was, I told this verse only. John chapter 11 verse 35, Jesus wept.
இது அந்த நான் இது வேதத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன வார்த்தை என்னவென்றால் இயேசு கண்ணீர் விட்டார். முத என்னை வந்து சண்டே ஸ்கூல்ல வார்த்தை சொல்லும்போது நான் இதை தான் சொன்னேன், இயேசு கண்ணீர் விட்டார். And I think after that the Sunday school teacher wept for me, I think. அதுக்கு பிறகு அந்த சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் எனக்காக கண்ணீர் விட்டாங்க. But you can see here that Jesus was groaned in his spirit. He says he was groaned in his spirit and was troubled. இங்க சொல்லப்படுகிறது இயேசு ஆவியிலே கலங்கி துயரம் அடைந்தார் என்று. And then he wept. இயேசு கண்ணீர் விட்டார். Now why do you think Jesus wept? நீங்க ஏன் நினைக்கிறீங்க இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்று? Is it because Lazarus, his close friend, is died now? ஏனா லாசரு வந்து அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் அவர் மரித்து விட்டார் என்றா? You know, that's what they say in verse 37, like verse 30, where is it? In verse which verse is that the people will say, see he's crying. Then Jews said, see how he loved him. Verse 36, when Jesus cried, wept. Verse 36, the Jews were saying, see how he loved him. He's missing him so much. That's why only he's crying. அப்பொழுது யூதர்கள் இதோ இவர் அவனை எவ்வளவாய் சிநேகித்தார் என்றார்கள். So was Jesus crying or weeping out of sympathy for Mary and Martha and the people? இயேசு வந்து அந்த மரியா மார்த்தா அந்த ஜனங்க மேல இருக்கிற அக்கறையினால அவர் அழுகிறாரா, இரக்கத்தினால அழுகிறாரா? What do you think? Was it human emotion for us to easily is to think that Jesus wept because he was a human? He cared for Lazarus and Mary and Martha. If that was going to be the care, then he should have come early. இப்ப வந்து நம்ம மனுஷங்க நினைக்கிறபடி நாம வந்து இயேசு வந்து மரியாள் மார்த்தாள் லாசரு எல்லாம் மிகவும் நேசிக்கிறவர். லாசரு மரிச்ச உடனே அவர் கலங்குகிறார், அவர் கண்ணீர் விடுகிறார் என்று நாம் சாதாரணமா சொன்னோம்னா I think why Jesus wept and why he was troubled in his spirit and he was groaning. எதற்காக இயேசு வந்து ஆவியிலே கலங்கி அவர் துயரம் அடைந்தார், எதற்காக இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்று தெரியுமா? The devil has deceived the whole of mankind. சாத்தான் அந்த முழு மனித குலத்தையும் அது வஞ்சித்து விட்டான். He has brought everyone under the fear of death. எல்லாரையும் அந்த மரணத்தின் பயத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்கிறான். And death is ruling people. அந்த மரணம் ஜனங்களை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. Even though they know that they are going to live with God, அவர்களுக்கு தேவனோடு கூட வாழ போகிறோம் என்று தெரிந்திருந்தாலும் கூட, even though they know that they are going to spend their life with their savior, அவர்களுக்கு அவர் அந்த இரட்சகரோடு கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கழிக்க போகிறார்கள் என்று தெரிந்திருந்தாலும் கூட, still death has a profound impact on all people, especially and everywhere, Christian, all of them. ஆனால் இந்த மரணமானது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் சரி மற்ற எல்லா ஜனங்களின் மேலும் ஒரு ஆழமான ஒரு தாக்கத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. A man is ruled by fear of death. மனிதர்கள் எல்லாருமே அந்த மரணத்தின் பயத்தினால ஆளுகை செய்யப்படுகிறார்கள். The more his connections and relationships with people, things of the world increases, his fear of death increases. அந்த ஜனங்கள் மேலேயோ அந்த அவர்களுடைய குடும்பத்தின் மேலேயோ அவர்கள் நேசிக்கும் பொழுது அந்த மரணத்தின் பயம் அதிகமாக அவர்களுக்கு வருகிறது. See, to a certain extent, sorrow or loss of through death is unavoidable. It impacts everyone. ஒரு அளவுக்கு அந்த மரணத்தினால வருகிற துக்கம் வந்து அது ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கும் தான். But by not believing in Jesus, by not believing in him or looking unto him as our savior, the one who resurrected and who resurrects us, we are compounding our fears in our life, fear of death. ஆனால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நாம் விசுவாசிக்கவில்லை என்றால், அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் நம்மையும் உயிர்த்தெழ பண்ணுவார் என்று நாம் விசுவாசிக்கவில்லை என்றால், அந்த மரணத்தின் பயத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கூட்டிக் கொண்டே செல்கிறோம். I believe that Jesus was very angry and troubled because of what of the devil who has caused such anguish and fear and things upon people. Innocent people now ruled by fear of death. இப்பொழுது இயேசுவுக்கு வந்து எப்படி சாத்தான் இந்த அறியாமையில இருக்கிற இந்த ஜனங்கள் மேல அந்த மரணத்தை கொண்டு ஆளுகை செய்கிறான், பயத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறான் என்று அவருக்கு கோபமாகவும் ஆத்திரமாகவும் இருக்கிறது. The people are not ready to part with or trust in God for what we are leaving back going. அந்த ஜனங்கள் வந்து தேவன் மேல நம்பிக்கையோ ஒரு விசுவாசமோ வைக்காம எதை நாம் பின்னாடி விட்டு செல்கிறோம் என்று விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். Now they lost sight of the resurrection of the Lord Jesus. இப்பொழுது அவர்கள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் குறித்து அவர்களுடைய கண்கள் எடுக்கப்பட்டது. They lost sight that one day you and me will be resurrected like Jesus. நீங்களும் நானும் ஒரு நாளைக்கு இயேசுவை போல உயிர்த்தெழுவோம் என்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கு. And our sorrow and our fear is about what we are going to leave back behind for our people. நாம வந்து நம்மளுடைய ஜனங்களுக்காக என்ன பின்னாடி விட்டுட்டு போகிறோம் என்பதை குறித்து தான் கவலை இருக்கிறது. We are so much worried about our family, our kids, everything that
we now from now on start preparing and we earn money after money, wealth after wealth, so that they can have everlasting happiness, everlasting life in this world. We try as much, including me and you. Yes. இந்த உலகத்துல நம்ம நம்மளுடைய குடும்பத்தை அவ்வளவாக நேசிக்கிறோம். நாம் அதற்காக அவர்கள் நல்லா கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக நாம் உழைக்கிறோம், நாம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம், எல்லாவற்றையும் செய்கிறோம், நீங்களும் நானும். And we at any point who is doing everything thinking that we are going to give them everlasting joy in this world after I die has not even loved them properly. நம்ம வந்து யாருக்கு நாம் மரிச்சாலும் சரி அவங்களுக்கு நல்லா நித்தியமா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வர போகிறோம் என்று நாம் இவ்வளவும் செய்கிறோமோ அவர்களை நாம் உண்மையாகவே நாம் நேசிக்கவில்லை. Because if you and me would have loved them really, we would have taken an effort and now take an effort to go and show them how they can be in the love, how they can be joyful and they can be in fullness for everlasting, for eternity. They need Jesus. They need the glory of God. They also need to be resurrected. For that, they need to believe in Jesus. நாம் உண்மையிலேயே நம்மளுடைய குடும்பத்தை நாம் நேசிக்கிறோம் என்றால் இப்பொழுது நாம் போய் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும், இயேசு தேவை என்றும் இயேசு ஒருவர் தான் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனையும் நித்திய சந்தோஷத்தையும் கொண்டு வர முடியும் என்றும் நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். You know, we are seeing in us, what we see in us is what we see in others. நாம் நமக்குள்ள எதை பார்க்கிறோமோ அதை தான் நாம் மற்றவர்களிடத்தில் If பார்க்கிறோம். for us our life in this world is so important, we will also go and advise other people about our life in this world and importance of saving and everything. It is important. Yes, it is important. நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து இதெல்லாம் நம்ம பணம் சேமித்து வைக்கணும், இதெல்லாம் செய்யணும் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா கருதுகிறோமோ அதைதான் மற்றவர்களிடத்திலும் போய் நாம் சொல்லுகிறோம். அது முக்கியம் தான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. If you are not even doing anything to save your own children by introducing Jesus or speaking about the Lord, what is the use of we saving for them everything that we have? நாம் நம்மளுடைய சொந்த பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவை குறித்து அவர் ரட்சகர் என்று நாம் அவர்களுக்கு சொல்லவில்லை என்றால் என்ன பிரயோஜனம்? இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் நாம் அவர்களுக்கு சேர்த்து வைப்பது. If we don't have a hope in our life now, seeing that I will be resurrected one day, we will not see any hope in others' life also. நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு உயிர்த்தெழ போகிறேன் என்ற நம்பிக்கை இன்றைக்கு நாம் இல்லாமல் இருந்தது என்றால் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருக்கும். I believe that's why Jesus wept. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதற்காக தான் இயேசு Not this human emotion, I don't have Lazarus, I don't have Mary, I don't have Martha. It is not that. Jesus was seeing in what state Satan has put the people under fear, under bondage, under slavery, and they are struggling. இயேசு மரியாளுக்காகவோ மார்த்தாக்காவோ அவருக்கு கண்ணீர் விடவில்லை. ஆனால் எப்படி சாத்தானானவன் இந்த ஜனங்களை அடிமைத்தனத்தில் ஒரு பயத்தில் மரணத்தை குறித்து வைத்திருக்கிறான் என்று பார்த்துதான் அவர் கண்ணீர் விட்டார். And I think there was another one reason I think Jesus wept. இன்னொரு காரணமும் இருக்கிற இயேசு எதற்காக கண்ணீர் விட்டார் என்று. This Lazarus died and he was going to live with God. இந்த லாசரு மரித்துட்டு அவர் தேவனோடு கூட அவர் ஜீவனோடு இருக்க போகிறார். He is going to be happy with Lord Jesus. அவர் இயேசுவோடு கூட சந்தோஷமாக இருக்க போகிறார். Jesus was going to call this person back. இயேசு இந்த நபரை திருப்பி மீண்டுமாக அழைத்து from physical death to life in this earth. அவன் சரீர பிரகாரம் மரித்தவனை இந்த உலகத்துல அவனுக்கு ஜீவன் கொடுத்து back into this world of sin. இந்த பாவ உலகத்திற்கு மீண்டுமாக கொண்டு வந்து back in the middle of all trials and temptations and sufferings and sorrow and pain. இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா துன்பம், எல்லா கஷ்டம், எல்லா சோதனைகளுக்கு மத்தியிலும் அவனை கொண்டு வந்து So Jesus is bringing someone from life there into the middle of all these sorrow and everything because of the sorrow of own sisters. Yes, understandable. Yes. இயேசுவோடு சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய ஒருவரை அவர் இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா கஷ்டத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் மத்தியில அவர் அந்த நபரை மீண்டுமாக கொண்டு வருகிறார் என்றால் அவர் அந்த சகோதரிகளுடைய துக்கத்தினாலையும் கஷ்டத்தினாலையும் தான். See, if I just want to ask a question today. நான் ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். If someone dies of sickness, யாராவது ஒருவர் ஒரு நோயினால மரித்து விட்டார்கள் என்றால், and God brings them back to life, அப்ப தேவன் அவர்களுக்கு மீண்டுமாக ஒரு ஜீவனை கொடுத்தால், how should he live? எப்படி அவர்கள் வாழ வேண்டும்? Is it okay for him to live with that sickness, or even if more sickness comes on him also, is it only that he should be alive?
அவன் அந்த அந்த நோயோட அவர்கள் வாழ வேண்டுமா, இல்ல இன்னும் அதிகமாக நோய் வந்தாலும் அதோடு கூட அவர்கள் வாழ வேண்டுமா? What we expect? He should be healed completely and without any sickness he has to live again. Then only we'll be happy with life. நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்? அவன் அவன் முழுமையாக சுகமடைய வேண்டும், அதற்கு பிறகு அவன் வந்து வாழ வேண்டும். அப்படி என்றால் தானே சந்தோஷம். If he is now brought back to life and he has more troubles and problems, will you be happy with his life? Or will I be happy if I been brought to life like that? நான் அவனை மீண்டுமாக அவனுக்கு ஒரு ஜீவனை கொடுத்து அவன் இன்னும் கஷ்டத்தோட இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தான்னா அது சந்தோஷமா? வாழ்ற நம்மளே வந்து என்னடா வாழ்க்கை செத்தா போதும்னு வாழ்க்கையில உட்கார்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். The whom we are living itself we are telling why I am living, if I die it's okay என்று. But after after I die, bring that person back to life, and then if he has sickness, what will you say? You should have kept me in death there only. Why did you bring me back and again bring the sickness on me? ஒரு மரித்தவன அவனை உயிரோட எழுப்பினதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னா அவன் கேட்பான், ஏன் என்னை கொண்டுட்டு வந்த, நான் மரித்தே போயிருப்பேனே என்று. So God wanted to send him there to place where there is no sorrow, no pain, nothing. Now bring him back, and are you ready to suffer sorrow and pain? இப்ப தேவன் வந்து ஒரு துக்கமே இல்லாத ஒரு கஷ்டமே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு அவர் அனுப்புகிறார். ஆனால் அவனை மீண்டுமாக கொண்டு வந்து இந்த கஷ்டத்துல துக்கத்துல வைக்க வேண்டுமா? That's what Lazarus suffered. அதுதான் லாசர் இந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்டான். He died. The Lord brought him back to life, and what was his life after that? அவன் மரித்து விட்டான், தேவன் அவனை உயிரோடு எழுப்பினார். அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது தெரியுமா அவனுடைய வாழ்க்கையில? After that his life was everyone looking after him to kill him. அதற்கு பிறகு அவனை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் அவனை கொல்லதான் பார்த்தார்கள். In John chapter 12, if you read verse 9, யோவான் 12:9, now a great many of the Jews, in verse 9, and now a great many of the Jews knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus whom he raised from the dead. அப்பொழுது யூதரில் திரளான ஜனங்கள் அவர் அங்கே இருக்கிறதை அறிந்து இயேசுவின் நிமித்தமாக மாத்திரம் அல்ல, அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின லாசருவை காணும்படியாகவும் வந்தார்கள். But verse 10, but the chief priest plotted to put Lazarus to death also. லாசருவின் நிமித்தமாக யூதர்களில் அநேகர் போய் இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தபடியால் பிரதான ஆசாரியர்கள் லாசருவையும் கொலை செய்ய ஆலோசனை. So along now they plotted to kill Jesus. Now this person is brought to life and they want to kill Jesus and Lazarus along with him. இவர்கள் முதல்ல இயேசுவை கொல்ல நினைத்தார்கள். இப்பொழுது இந்த நபரை வந்து உயிரோட கொண்டு வந்தாச்சு. இப்ப இயேசுவோடு கூட லாசருவையும் கொல்ல நினைக்கிறார்கள். So the Lord is now teaching a lesson to these people, saying that in 4 days in the tomb a person was there, I resurrected him back to life. இப்பொழுது 4 நாள் அந்த கல்லறையில இருந்த ஒரு நபரை நான் அவனை மீண்டுமாக உயிரோடு எழுப்பினேன். If I can bring a stenched body back to life, இந்த மாதிரியான ஒரு சரீரத்தை நான் மீண்டுமாக உயிரோடு எழுப்ப முடியும் என்றால், then how assured you should be that when your days in this life, in this earth end, when Jesus comes, you and me will be resurrected like him. இந்த மாதிரியாக நான் ஒருவனை உயிர்த்தெழ பண்ண முடியும் என்றால், உங்களுடைய நாள் முடியும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் உயிர்த்தெழ பண்ணுவார் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா? So you have the example of Lazarus, you have the example of Jesus resurrected from the dead, Easter, and does it bring any hope in our life? உங்க இயேசு உயிர்த்தெழுந்தது அந்த ஈஸ்டர்ல, அப்புறம் வந்து லாசரு உயிர்த்தெழுந்தது, இதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டு வருகிறதா? Let that hope of resurrection is your hope of your life now. அந்த உயிர்த்தெழுகிற அந்த நம்பிக்கை தான் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. The life of God in you is the resurrected life. தேவனுடைய ஜீவன் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது தான் அது உயிர்த்தெழுந்த வாழ்க்கை. The resurrected life is not that whatever I think in my life I want Jesus will resurrect now. நான் என்னுடைய மனதுல என்னவெல்லாம் நினைக்கிறேனோ அதை இயேசு இப்ப உயிர்த்தெழ பண்ணுவார். How do Easter all you celebrate? My finances are dead now. Jesus resurrect my finance. ஈஸ்டர்ல வந்து என்னுடைய பொருளாதாரம் எல்லாம் மரிச்சு போயிருச்சு, இயேசுவே அந்த பொருளாதாரத்தை உயிர்த்தெழ பண்ணு. My plan to go there is dead. Lord, this year Easter resurrect my plan. நான் அங்க போக வேண்டும்ங்கிறது வந்து மரிச்சு போயிருச்சு, இயேசுவே இந்த ஈஸ்டர் நாள்ல அது உயிர்த்தெழ பண்ணும். If it is for the glory of God, then he can resurrect. அது தேவனுடைய மகிமைக்காக என்றால் அதை உயிர்த்தெழ பண்ண முடியும். Anything in your life that is for the glory of God, he can resurrect. ஏதாவது ஒன்றாக இருந்தாலும் அது தேவனுடைய மகிமைக்காக என்றால் அதை உயிர்த்தெழ பண்ண முடியும். For that you need to be ready to suffer. அதற்கு நீங்கள் முதலில் கஷ்டப்பட, for that you need to be ready to face some losses. அதற்காக நீங்கள் சில இழப்புகளையும் தயாரிக்க. That's why Apostle Paul is saying, for the sake of gaining Christ I am ready to suffer losses. I think of everything else as rubbish, that I may know Christ and the power of his resurrection.
அதனால தான் அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார், என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் லாபம் என்று நினைத்ததையெல்லாம் நான் நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன். நான் இயேசுவை அறியவும் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலை அறிவதற்காகவும். Let this Easter bring some hope in us. இந்த ஈஸ்டர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும். Truly let there be the power of resurrection that we experience in our life today. உண்மையாகவே அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் அனுபவப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Do you have even the slightest of joy that one day I am going to live with Jesus? உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறதா? ஒரு நாளைக்கு நான் இயேசுவோடு கூட வாழ போகிறேன் One day I am going to live with the Savior. நான் என்னுடைய இரட்சகரோடு கூட ஒரு நாளைக்கு நான் ஜீவனோடு இருக்க போகிறேன் என்று. That is the first comfort a Christian needs to have at every circumstances. எல்லா சூழ்நிலையிலும் கிறிஸ்தவனுக்கு அந்த முதலாவதாக அந்த ஒரு ஆறுதல் இருக்க வேண்டும். That is the foundational comfort a Christian needs to base his life upon. Then only he can pass through situations. அதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு அடிப்படையான அடித்தளமான ஒரு ஆறுதலாக இருக்கிறது. அதன் மேல் தான் அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது எல்லா சூழ்நிலையும் அவன் எதிர்கொள்ள முடியும். And whatever situations in his life for the glory of God, God can resurrect in this life, in this earth. இந்த பூமியில அவனுடைய வாழ்க்கையில எதுவா இருந்தாலும் சரி, தேவனுடைய மகிமைக்காக இருக்கிறது என்றால் தேவன் அதை உயிர்த்தெழ பண்ணுவார். Let's set our terms right with God today. இன்றைக்கு நாம் தேவனோடு கூட நம்மளுடைய எண்ணங்களை சரியாக வைப்போம். Let's all just close our eyes. நாம் கண்களை மூடுவோம். Lord, we thank you, Lord, that you died for me. பிதாவே, நான் நன்றி செலுத்துகிறேன், நீங்க எனக்காக மரித்தீர்கள் என்று. Thank you, Lord, that the third day you are resurrected by the Father, and that's the greatest hope, Lord. பிதாவினால மூன்றாம் நாள்ல நீங்கள் உயிர்த்தெழ பண்ணினீங்க ஆண்டவரே. அதுவே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை ஆண்டவரே. Lord, I come against every worldliness and fleshly desires that is blinding my eyes from seeing the power of your resurrection. பிதாவே, இந்த நாள்ல இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள், என்னுடைய மாம்ச இச்சைகள் நீங்க உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமையை காண தடையாக இருக்கிறதை நான் எடுத்து போடுகிறேன் ஆண்டவரே. Today I just want to look unto you, Jesus, who is my resurrection and my life. இன்றைக்கு இயேசுவே, நான் உங்களை நோக்கி பார்க்கிறேன். என்னுடைய உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் நீர் இருக்கிறீர். Come and Lord, empower your dear children. தேவனே, இன்றைக்கு வந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. Lord, we thank you, Lord, that you tasted death. தேவனே, நீர் மரணத்தை ருசி பார்த்தீர். அதுக்காக நன்றி So that செலுத்துகிறோம். we are not bound by the fear of death. அதனால நாங்க மரணத்தின் பயத்தில் இல்லை, கட்டுக்குள் இல்லை. Lord, we pray, Lord, that you will use us for your glory. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நீ உம்முடைய மகிமைக்காக எங்களை Even till உபயோகப்படுத்தும். the last day in this earth. நாங்க இந்த பூமியில கடைசி நாள் Till the appointed day that you have kept for us in this earth. இந்த பூமியில நீங்கள் எங்களுக்காக நியமித்திருக்கிற நாள் வரைக்கும் Let your name be glorified through us. எங்கள் மூலமாக உன்னுடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். Let your name alone be glorified, and Lord, use us, Lord. Let us receive from your glory. உங்களுடைய நாமம் மட்டுமே மகிமைப்பட வேண்டும். உம்முடைய மகிமையிலிருந்து நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Let us receive from your fullness. So we want your fullness in our life. We want to, Lord, walk in your fullness, and we want to receive from your fullness, Lord. தேவனே, உம்முடைய பரிபூரணம் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பரிபூரணத்தில் நாங்கள் எங்களுக்கு ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பரிபூரணத்தில் நாங்கள் நடக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. This is our desire. இது எங்களுடைய வாஞ்சை ஆண்டவரே. Bless your children. உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் தேவனே. Bless your children in their studies, in their education, in their jobs. உம்முடைய பிள்ளைகளை அவர்களுடைய படிப்புல, அவர்களுடைய வேலையில, எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வதியும் தேவனே. Lift them up, Lord. அவர்களை உயர்த்தும் தேவனே. Resurrect their lives, Lord. அவர்களுடைய வாழ்க்கையை உயிர்த்தெழ பண்ணும் தேவனே. For the glory of God. தேவனுடைய மகிமைக்காக. So that only God may be glorified. அப்பொழுது தேவன் மட்டுமே மகிமைப்படுவார். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினால. Amen. Amen. Amen.